सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे कोरोना दी रफ्तार दी, जिहड़ी कि भावें मट्ठी पैंदी दिखाई दिंदी है, पर कुछ डरावने आंकड़े सामने आए ने, जिस तो पता लगता है कि दूजी लहर काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई है। तुहानूं इस बारे सारी जानकारी देंगे। CBSE दे 12वीं दे पेपर होणगे जां फिर नहीं, सस्पेंस लगातार बनया होया है। इस वेले किहड़ा चाहुंदा है कि 12वीं दे पेपर होने चाहिए ने, किहड़ा चाहुंदा है नहीं होने चाहिए, उस बारे तुहानूं जानकारी देंगे। कांग्रेस की हाई कमांड की कमेटी दे नाल बैठक तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों वड्डा ऐलान कर दिता गया है, तुहानूं वो भी दसांगे। दोधियां दे नाल पंगा लैके कसूते फसदे दिखाई दिंदे ने भगवंत मान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 सरकारी नौकरियां दित्तियां ने, दोवां ते ही रौला पै गया है। बरगाड़ी दे विच वड्डा इकट्ठ होया है, अल्टीमेटम कैप्टन सरकार नूं दे दिता गया है। तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ, पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं कोरोना के केसां तो, जिहड़े कि कुछ हद तक भारत दे विच घटदे दिखाई दिंदे ने। हुण लगातार जिहड़े 24 घंटिਆਂ ਦੇ नवे केस हुंदे ने, उन्हां दी रफ्तार घटदी दिखाई दिंदी है। जेकर गल करिए पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੀ, तां 1.25 ਲੱਖ ਦੇ करीब ही नवे केस सामने आए ने। 1,26,000 नवे केस सामने आए ने ਅਤੇ ठीक होण वालिਆਂ ਦੀ गिणती 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ है। 2,54,000 मरीज पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक होके घरां ਨੂੰ जा चुके ने। मौतां ਦਾ आंकड़ा नहीं घट रहा सी, ਜਿਹੜਾ कि हुण घटिया है। 3,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ मौतां ਦਾ आंकड़ा भी आ गया है। 2781 लोग पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना ਦੇ करके अपनी जान गवा चुके ने। इन्हां आंकड़िਆਂ ਨੂੰ देख के भारत सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ कुछ सुख ਦਾ ਸਾਹ लिया गया ਅਤੇ लोग भी कुछ राहत महसूस करते दिखाई दिंदे ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ भी ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ है। ਜਿਹੜੇ लॉकडाउन लाए गए सन, पाबंदियां लाइयां गईयां सन, उन्हां दे विच ढिल दित्ती जाण लग पई है। पंजाब दे भी बहुत सारे जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ दुकानां ਅਤੇ बाजार आम वांग ही खुलण लग पए ने। सवेरे 9 वजे तो लैके शाम 5 वजे तक दुकानां खोलण दी इजाजत दे दित्ती गई है। जिवें कि अमृतसर ਅਤੇ मोहाली दे विच भी ये सारा कुछ लागू कर दिता गया है। पहलां सज्जे खब्बे वाला जिहड़ा पैटर्न सी उस नूं लागू कीता गया सी। इसे तरह ही देश दे ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ दे विच कोरोना दे केस घटण दे करके हुण लोकां नूं राहत महसूस हुंदी दिखाई दिंदी है। पर कुछ आंकड़े दूजी लहर दे बारे सामने आ गए ने, जिस नूं पढ़ के, जिन्हां आंकड़िਆਂ नूं सुन के किसी नूं भी राहत महसूस नहीं होएगी। डरावने आंकड़े सामने आ गए ने। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संस्था है, उसदे वल्लों भारत के कुछ आंकड़े जारी किए गए ने। एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसदे विच आंकड़े बहुत खतरनाक ने। इस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की दूजी लहर भारत के लोगों लई बहुत वड्डे पद्धर ते मारू सिद्ध हुई है। इस संस्था की रिपोर्ट कहती है कि दूजी लहर के विच 1 करोड़ तो वध लोग अपनी नौकरी गवा चुके ने। जाना तो लोगों दीयां गईयां ही ने, पर नौकरियां भी 1 करोड़ तो वध चलियां गईयां ने। बेरोजगारी बहुत वड्डे पद्धर ते ये दूजी लहर लैके आई है। इस संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 97% परिवारों की आमदन घट गई है। बहुत ज़्यादा वड्डे पद्धर ते 97% भाव 100 दे विचों 97 जिहड़े परिवार ने, उन्हां दी आमदन कोरोना की दूजी लहर दे करके घट गई है। यह दावा इस संस्था की रिपोर्ट के विच कीता गया है। जेकर गल करिए बेरोजगारी की दर की, तो अप्रैल महीने दे विच भारत दे विच बेरोजगारी की दर 8% सी अते हुण मई दे विच ये दर वध के 12% हो गई है। जदों अजिहे आंकड़े सामने आउणगे तां विरोधी पार्टियां तां फिर भारत सरकार नूं निशाने ते लैणगियां ही। जेकर गल कीती जावे GDP की, ਤਾਂ GDP इस वेले माइनस मनफी दे विच चली गई है। -7.3 रहिंदी दिखाई दिंदी है। विरोधी पार्टियां दे वल्लों बड़े तिखे निशाने मोदी सरकार ते साधे जा रहे हैं। राहुल गांधी दे वल्लों भी लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। होर भी जिन्नियां विरोधी पार्टियां ने इस बेरोजगारी की दर दे लई सीधे तौर पर मोदी सरकार नूं जिम्मेवार दसदियां दिखाई दिंदियां ने, क्योंकि जदों तो मोदी सरकार सत्ता दे विच आई है, उन्हां दे वल्लों भावें बहुत सारियां अपणियां
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4% ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 12% ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ GDP ਆਈ ਹੈ -7.3, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GDP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ CBSE ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ CBSE ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਪਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ CBSE ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ CBSE ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਮਾਰ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਵਾਰ ਭਾਵ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ 26 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 23 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ 24 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ 23 ਰੁਪਏ 9 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ
इस नूं कि बहुत वड्डा वाधा मन्निया जा सकदा है। इस नूं वड्डा वाधा इस करके भी मन्निया जा रहा है क्योंकि कोरोना दा दौर सी, लॉकडाउन लग गया सी, बेरोजगारी दी दर वध गई, लोग बेरोजगार हो गए, आर्थिकता नूं तगड़ी सੱਟ वजी। इस दे बावजूद मोदी सरकार दे वल्लों आम लोकां नूं कोई राहत देण दी बजाए पेट्रोल अते डीजल दे रेट लगातार वधाए जांदे रहे। इसे करके ही विरोधी पार्टियां दे वल्लों मोदी सरकार नूं मुनाफाखोर सरकार दस्सिया जा रहा है। अगली खबर दे वल वधदे आ, गल किसानी अंदोलन दी कर लैने आ। एक पासे सरकारां दे वल्लों किसानां दा सबर परखिया जा रहा है। अद्धा साल हो गया है दिल्ली दे बार्डरां ते बैठियां नूं, पर सरकार दे वल्लों उन्हां दी कोई भी सार नहीं लई जा रही है। अते दूजे पासे कुदरत दे वल्लों भी किसानां दा सबर परखिया जा रहा है। जापदा इंज ही है। हुण एक पासे जिथे उड़ीसा ते पश्चिमी बंगाल दे जिहड़े तट्टी इलाके ने उन्हां दे विच यास तूफान दे वल्लों तबाही मचाई जा रही है, उधर दूजे पासे हुण दिल्ली दे विच भी, दिल्ली दे बार्डरां ते भी उस तूफान दा असर देखण नूं मिल रहा है क्योंकि उत्तरी भारत दे विच भी बहुत तेज हवावां अते बरसातां हो रही ने। बीते दिन रात नूं बड़ा जबरदस्त तूफान दिल्ली दे बार्डरां ते आया। ये जो वीडियो तुसीं अपनी स्क्रीन ते देख रहे हो, ये रात दे 1:45 बजे दी है जदों कि मुसलेधार वरखा दिल्ली दे बार्डरां ते हुंदी दिखाई दित्ती अते उस तो बाद बहुत तेज हवावां चलियां अते जदों दिन चढ़िया तां किसानां दे टेंट ढह ढेरी हो गए सन। झक्खड़ दे वल्लों टेंटां नूं पुट के रख दिता गया, जिस तो बाद एक बार फिर तो किसानां दे वल्लों आपो अपने टेंटां नूं गड्ढण दा काम कीता जा रहा है। सरकारां दे नाल भी टकरा है अते मौसम दे नाल भी टकरा किसान करदे दिखाई दिंदे ने। जेकर गल करिए हरियाणा दी तां हरियाणा दे किसानां दे वल्लों रोज ही किसी ना किसी लीडर दे नाल पेचा पालिया जांदा है। टोहाना तो जेजेपी दे विधायक दविंदर बबली दी गड्डी घेर लई किसानां ने तां विधायक साहिब गड्डी तो बाहर निकल आए अते गंदियां गालां किसानां नूं कड्ढणीਆਂ शुरू कर दित्तियां। दरअसल टोहाना दे सिविल हस्पताल दे विच किसी प्रोग्राम दे लई दविंदर बबली पहुंचे सन। किसानां नूं पता लग गया, उन्हां ने पहलां ही उत्थे मोर्चा गढ़ लिया। गड्डी नूं देखदियां ही जेजेपी मुर्दाबाद, दविंदर बबली मुर्दाबाद दे नारे किसानां दे वल्लों लाए जान लग पए। प्रशासन ने समझाया एमएलए साहब नूं कि इत्थों चले जाओ, जदों जान लगे तां गड्डी चों निकल के बाहर आके किसानां दे नाल पहलां तां बहस शुरू कर दित्ती, उस तो बाद गाली गलोच तक दविंदर बबली दे वल्लों करना शुरू कर दिता गया। संयुक्त किसान मोर्चे तक रिपोर्ट किसानां दे वल्लों पहुंचा दित्ती गई है कि जेजेपी दे इस विधायक दे वल्लों किसानां दे नाल बदसलूकी कीती गई है। विधायक दे वल्लों किसानां ते इह इल्जाम लाया जा रहा है कि इन्हां दे वल्लों गुंडागर्दी की जा रही है, मेरी गड्डी दे शीशे तोड़ दिते गए ने, इस करके मैं ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करांगा। संयुक्त किसान मोर्चे तक रिपोर्ट पहुंच गई है। हुण संयुक्त किसान मोर्चा इस ते की एक्शन लैंदा है, की प्रतिक्रिया दिंदा है, उस ते भी सब दीआं निगाहां बणीआं रहणगीआं। अगली खबर दे वल वधदे आ, गल पंजाब दी कर लैने आ, पंजाब दी सियासत दी कर लैने आ। इस वेले पंजाब दी सियासत दे विच कांग्रेसी कलेश सब तो सिखर ते चलदा दिखाई दिंदा है। कांग्रेस हाई कमांड दे वल्लों एक 3 मैंबरी कमेटी बनाई गई है तां जो कांग्रेस पार्टी दे खिलरे होए कुणबे नूं समेटिया जा सके। वारी वारी सब दी वारी आई तां वारी नवजोत सिंह सिद्धू दी भी आ गई। 3 मैंबरी कमेटी दे सामने पेश होण तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों बाहर आके एक वड्डा ऐलान कर दिता गया। वो कहंदे ने कि मेरा जो स्टैंड पहला सी उसे स्टैंड ते ही मैं अजे भी कायम हाँ। मैं अंदर कमेटी नूं पंजाब दी जमीनी हकीकत पूरी तरह दस आया, जो भी पंजाब दे लोकां दी आवाज़ है मैं हाई कमांड नूं दस आया हाँ, जिहड़ा कि मेरा फर्ज भी बनदा सी। उन्हां ने दावा कीता कि जितेगा पंजाब, जितेगी पंजाबीयत अते जितेगा हर पंजाबी। नवजोत सिंह सिद्धू दे हावां भावां तो इंज जापिया कि जिवें उन्हां दी दाल कांग्रेस पार्टी दे विच गल गई होवे अते जिहड़ी जमीनी हकीकत की गल करते हैं उस तो साफ पता लगता है कि पंजाब दे विच इस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ माहौल है अते यही कुछ नवजोत सिंह सिद्धू अंदर दस के आए होणगे, शिकायतां ला के आए होणगे कैप्टन अमरिंदर सिंह दियां अते हाई कमांड दे वल्लों भी उन्हां नूं चंगा रिस्पॉन्स दिता गया होएगा। उन्हां दे हाव भाव तो जिहड़ी सरीरक भाषा हुंदी है उस तो तां इंज ही जापदा है।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤਲਖ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ। 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ नहीं मिलता। इस ऐलान की ताईद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल दे वल्लों कर दी गई। वो कहते हैं कि बिल्कुल इदा ही होएगा। पहला आपसी मतभेदों के करके बरगाड़ी मोर्चा चुकिया गया सी, पर हुण इन्हां जिहड़ा समा लंघिया है 6.5 महीने के कोल जिहड़ा समा लंघिया है उस दे विच सानू ठोकर वजी है, सानू पता लग गया है अते हुण असीं मोर्चा लावांगे 1 जुलाई तो अते कैप्टन सरकार दा भी उही हाल करांगे जो कि बादलां दा होया सी। काफ़ी ज़्यादा गुस्से दे विच इत्थे सिख जथेबंदियां आउंदियां दिखाई दित्तियां।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਹੇੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਦੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਰਗਾ ਏ। ਦੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਾਬੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।